Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat dan rahmat Allah di pagi yang indah, yang permai, yang dingin ini dapat sama-sama kita kembali berada dalam kehidupan selepas dimatikan sementara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada pagi yang mulia ini kita akan meneruskan agenda ataupun program mingguan kita, iaitu bacaan maksurat dan tazkirah mingguan Majlis Perbandaran Kota Baru Bandaraya Islam, yang mana program yang dilaksanakan setiap minggu. Dan insya-Allah selepas daripada bacaan maksurat ringkas ini, kita akan mengulas sedikit berkenaan tajuk-tajuk pilihan yang akan kita sama-sama dengar dan kita mengambil pengajaran. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sama-samalah kita buka buku maksurat untuk kita mulakan bacaan maksurat kita, dan didoakan supaya kita mendapat keberkatan dan mendapat istiqamah di atas zikir ini, kerana ini merupakan satu sunnah yang besar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuh sama-sama kita mulakan bacaan maksurat kita. Semoga apa yang kita lafaz pada pagi ini mampu menjadi bekalan dunia dan akhirat untuk kita insya-Allah. Al-alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والهزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك وقلبا مفهوما بشكرك وبدنا حينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس. وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك. واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلينا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, selesai sudah kita membacakan Al-Ma'surat. Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ayuh sama-sama kita jengok ke dalam kitab bimbingan mukmin, yang mana kitab yang membentuk peribadi mukmin yang merangkumi segala bentuk kehidupan. Hadirin yang dirahmati, minggu ini kita akan bicara tentang adab tidur. Tidur satu amal ataupun satu perbuatan yang menjadi juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidur ini mempunyai adab supaya sebelum daripada kita tidur ataupun dalam keadaan kita tidur, tidur itu menjadi ibadat kepada kita. Tidur itu menjadi penyumbang kepada kekuatan kita untuk kita terus melakukan ibadat dengan kita mempunyai rehat yang cukup. Baik, yang pertama sekali adab tidur iaitu bersuci ataupun berwudu dan bersiwak. Berwudu dan bersugi merupakan amalan yang dianjurkan apabila kita hendak tidur. Yang kedua iaitu berniat untuk melakukan qiyam jika terbangun. Kita niat untuk bangun. Dalam hadis qudsi, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala cerita tentang kebaikan. Bila kita berniat di atas perkara untuk melakukan kebaikan. Baik, waktu malam kita nak tidur, kita niat kepada Allah untuk, kalaulah direzekikan untuk bangun, untuk qiyam. Dalam hadis kursi Allah Ta'ala sebut, jika kita meniatkan sesuatu kebaikan dan kebaikan tersebut kita buat, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri kepada kita 10 kebaikan, ganjaran dia hingga ke 700 kali ganda. Ini apabila kita buat, apabila kita niat dan kita buat. Walau bagaimanapun, kalulah kita ni niat dan kita tak khabar, ataupun kita tidak sedar khabar-khabar subuh dah, kita tak ada nak qiyam, maka apa yang kita niatkan itu sudah mendapat satu kebaikan. Betapa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah. Dan apabila kita berniat untuk melakukan perkara buruk, akan tetapi kerana ada masyakkah yang menyebabkan kita tidak terbuat perbuatan tersebut, maka Allah Ta'ala beri kepada kita satu kebaikan. Dan apabila kita niatkan perkara buruk, yang jahat ataupun sebagainya, dan kita buat perkara tersebut, maka Allah Ta'ala bagi satu keburukan, atau Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia sendiri, dia untuk mengampunkannya ataupun memberi keburukan yang apa pun saja kepada kita. Nah, dalam bab niat ini kita kena faham, ya, ianya
setiap perbuatan itu sudah pasti bermula dengan niat, baik ataupun buruk. Maka setiap kehidupan kita ini, terutamanya bila kita tidur, jangan tidur mapuh. Tak, ni kat pukul 7.30 baru nak khabar nak pergi kerja. Ni kat pukul 7 baru khabar nak pergi kerja. Lewat tuan-tuan. Lewat untuk kita nak bangun subuh. Dan ni tidur yang melampau. Sebab itu, dalam kita nak asuh diri kita untuk bangun malam, kita kena pastikan kita tidak bergadang. Iaitu kita tidak apa yang kita sebut sebagai nunggu malam. Iaitu kita jaga malam. Kerana bola, kerana gusti WWF ataupun sebagainya, kerana cerita. Lo ni duk main telefon sampai pukul 3-4 pagi baru nak tidur, esok nak bangun kerja. Macam mana kita nak bangun untuk solat malam? Allah ruginya tuan-tuan. Dan yang ketiga, jika mempunyai wasiat harus ditulis dan diletakkan di bawah kepala, sebab kematian dapat saja datang menjemput ketika waktu tidur. Ini salah satu peringatanlah kepada kita. Katanya kitab kita bimbingan mukmin ini, kalulah kita ni ada meniatkan apa-apa, mungkin ianya esok belum tentu. Apa yang kita takut, yang kita tak boleh nak jamin dalam kehidupan kita ni, hari yang mendatang dalam hidup. Hari ni kita hidup, esok kita tak tahu kita hidup. Tiada orang yang bagi jaminan untuk kita hidup. Ya, tiada siapa yang boleh memberi jaminan. Maka dalam kitab kita ini sebut, jika ada wasiat ataupun peringatan ataupun apa saja, kita bimbang takut Allah Subhanahu Wa Taala tarik kita masa tidur, maka kita letaklah di bawah batang. Yang keempat, tidur dengan keadaan bertaubat dari segala dosa dengan hati yang bersih terhadap semua kaum muslimin, tidak membicarakan kezaliman seseorang atau tidak berniat melakukan maksiat apabila sudah bangun malam. Tidur dengan keadaan bertaubat daripada segala dosa. Allahu Rabbi. Kita ni dalam hidup, bilalah kita nak muhasabah diri, nak duduk lama dengan Allah. Kadang-kadang kehidupan kita ini, kita berajak kepada muhasabah diri. Bahkan ianya perlu menjadi amal harian. Perlu menjadi amal harian. Supaya kita tahu apa yang kita usahakan untuk Allah Azza wa Jal. Bermuhasabah diri. Aku ni buat gapo dah hari ni. Aku ni kehidupan aku, baik ataupun buruk, mana lebih banyak. Solat aku dengan Allah. Keluarga aku dengan Allah. Tanggungjawab kerja buat aku dengan Allah. Maka kita kena muhasabah diri dan bertaubat. Mungkin ada sehari kita buat dosa, mata kita, telinga kita, mulut kita, kaki kita, hati kita. Maka kita beristighfar. Antara cara kita nak bertaubat kepada Allah dengan kita beristighfar. Bahkan kalau kita melakukan dosa besar, kita kena bertaubat dengan taubat nasuha. Nah, taubat yang benar. Yang mana dengan syarat kita kena meninggalkan maksiat. Kita kena menyesal dan kita kena berjanji tidak akan buat lagi. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin. Maka istighfar banyak untuk minta ampun dengan hati yang bersih kepada kaum muslimin. Dan satu amalan lagi yang boleh membawa ketenangan kepada kita, iaitu memaafkan orang. Mungkin sehari ataupun sebelum daripada ni, ada orang yang bersalah pada kita. Sebelum daripada kita tidur, kita cubalah memaafkan orang lain. Ada satu kisah hadis Nabi SAW bila seorang itu masuk daripada pintu. Nabi tanya duduk dengan sahabat. Nabi tanya, adakah kamu ingin tahu seorang ahli syurga? Nabi kata pada sahabat. Maka sahabat kata, siapa ya Rasulullah? Maka dalam riwayat itu sebut, Nabi suruh tengok di muka pintu. Kerana sahabat tersebut baru saja masuk. Dia ahli syurga. Dia masuk daripada pintu. Maka Nabi tengok ke dia. Maka bila ditanya tentang ibadat, bila ditanya tentang amal, kata dalam riwayat tersebut, amal tidak banyak. Bahkan
tidak sehebat yang dijangkakan. Mungkin orang ni orang yang hebat, yang duk beramal, bangun tahajud malam, banyak baca Quran, banyak bersedekah dan sebagainya. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tu ialah orang yang sentiasa memaafkan orang lain. Ya. Dan di antara sifat bertakwa kita kepada Allah ni, ya, wal afina 'anin nas. Orang yang bertakwa dalam jiwa dia ini ialah orang yang memaafkan orang lain. Ya. Maka juga tidak berniat untuk melakukan maksiat. Tidur kena tidur dengan tenang, jangan duk niat esok aku nak main judi. Esok aku nak belagu ayah. Esok aku nak buat gotu, nak kena orang, buat fitnah ke orang, tak boleh. Nah. Maka kena berhati-hati nak tidur ni, pastikan kita berada dalam keadaan yang steady. Tubuh kita yang bersih. Tubuh kita yang bersih, hati kita yang tenang. Mana mungkin nak tidur dalam keadaan sekabut, tak neralah tidur. Baik. Yang kelima iaitu mempersiapkan tempat tidur yang lembut. Allahu Rabbi. Ni kerja para isteri lah ni kalau boleh. Para isteri dinasihatkan sebelum tidur. Kebah katil dulu. Antara sunnah dalam kita nak persiapan untuk tidur, kita kebah dulu tempat tidur. Kita kebah dulu tempat tidur kita dengan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kerana apa? Kerana itu amalan Nabi. Kerana itu boleh hamba segala syaitan iblis yang mungkin berada atas kaki kita, yang mungkin nak mengganggu kita pada malam tersebut. Yang kena iaitu tidur setelah mengantuk. Tidak boleh memaksa diri tidur kecuali untuk membantu melaksanakan qiyam di penghujung malam. Allahu Rabbi paksa. Tak boleh nak paksa. Maka tidur ni satu fitrah. Manusia mana-mana pun dia akan mari mengantuk. Ini ke malam tengah hari pun mengantuk duk tidur di pejabat. Maka bila kita rasa mengantuk, kita buat persiapan untuk tidur. Maka kita tidur. Yang utamanya dia sebut, kena pastikan tidur yang kita buat itu untuk kita bangun qiyam malam. Siapa yang susah bangun lik malam, bangun untuk tahajud, bangun untuk berqiyamul lail, cek diri. Antara penyebab kita ni payah nak bangun sembahyang malam, iaitu kita ni banyak dosa. Antara penyebab kita ni payah bangun sembahyang malam, kerana kita banyak buat silap dengan Allah. Niat kita tidak comel. Ambo teringat satu pesan Tok Guru. Teringat satu pesan guru ambo zaman sekolah dulu. Dia kata, kita ni kalau kita nak bangun malam, kita niat betul-betul masa nak tidur. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah sedarkan aku pada pukul sekian-sekian, 3:30, 4:30. Untuk aku bangun berqiyamul lail. Tidur dengan keadaan yang kita ambil wahai semaya dan sebagainya. InsyaAllah. InsyaAllah. Allah Ta'ala akan mengejutkan kita. Dan teringat juga pesan Tok Guru, almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat. Dia kata kita ni kalau khabar alik malam, Allah Ta'ala kejut kita. Maka semalah-malah kita sedekah banyak amalan sunnah yang diajarkan oleh Nabi apabila kita bangun solat malam dan sebagainya. Tapi ni hak sebut hak barang malah. Barang malah benar. Bila Allah Ta'ala gerak kita di 1/3 malam, dia kata paling tidak pun akaklah tangan untuk berdoa. Akaklah tangan untuk berdoa. Masa tu Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Dalam riwayat yang sahih, Allah Ta'ala buka pintu. Antara tempat yang afdal, antara tempat yang terbaik untuk kita berdoa 1/3 malam. Maka hadirin sekalian, malah mana kita pun dalam ibadat apabila tersedar, bukan bangun kecil saja ni, bukan bangun tengok bola weh, tapi bangunlah dalam keadaan yang paling malah katanya almarhum Tok Guru, akaklah tangan berdoa, minta gapo dia kita nak. Mintalah gapo yang kita nak, supaya Allah Ta'ala insya-Allah waktu itu waktu yang mustajab dalam berdoa. Maka berusahalah untuk apa yang kita nak kata,
iaitu berusaha untuk tidur dengan keadaan baik yang menepati sunnah, ambil air semayanya, dengan baca-baca. Selepas ini, pada minggu hadapan, kita akan terus berbincang lagi dalam bab adab tidur ini. Ada lagi beberapa perkara yang perlu disebut. Kita tunda pada minggu hadapan insya-Allah. Maka 2, 3, 4 perkara yang bersebut kepada tuan-tuan, maka harap kita ambil iktibar. Tidur dalam keadaan yang baik. Tidur dalam keadaan yang sempurna. Tidur dalam keadaan yang menuruti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tidur beletek kali kursi. Jangan tidur. Kalau boleh telefon tu, kena jaga-jaga. Ini kerana telefon ni berdoa ni. Orang duk berjaga malam. Budak-budak sekolah tak duk berjaga malam. Pukul 3, 4 pagi. Jauh 2 pun duk tidur pukul 2 pagi. Duk berjaga malam. Puasa tak kena lah. Maka ibu bapa kena ambil tanggungjawab. Kurangkan gadget kepada anak-anak supaya tidur awal. Dan kita sendiri pun pastikanlah kita tidur. Dan pastikan kita berusaha untuk niat bangun qiyamul lail. Kehidupan ini tiada yang lebih daripada kita nak cari redha Allah Ta'ala. Maka qiyamul lail antara waktu yang paling baik untuk kita cari redha Allah Ta'ala. Kita tak ada sifat riak. Kita tak ada sifat ujub. Kita tak ada sifat yang buruk-buruk dalam hati. Kerana apa? Kerana waktu tu adalah hanyalah waktu kita dengan Allah. Manusia tak tengok. Siapa-siapa pun tak tengok kecuali Allah Azza wa Jal yang duk tunggu, duk tengok kita insya-Allah. Jadi apa yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada diri hamba sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum.